متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ سینیٹر الیاس بلور کا بیان اعتراف جرم ہے، چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں۔ لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کیو ایم کی امن پسندی کو بے بسی سمجھنے والے اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اے این پی کے سینیٹر الیاس بلور کا ایم کیو ایم کو نکیل ڈالنے کا بیان نہ صرف اعتراف جرم ہے بلکہ انہوں نے ہمارے شہداء کے لواحقین کے زخموں پر نمک بھی چھڑکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گندی سیاست ہے اور ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ اے این پی کے رہنما الیاس بلور کا متحدہ کو نکیل ڈالنے سے متعلق بیان اعتراف جرم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بیان کا نوٹس لیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ الیاس بلور نے ARY نیوز کے پروگرام میں کہا کہ شہر گاہد میں متحدہ کو نکیل کسی وڈیرے نے نہیں اے این پی نے ڈالی جس پر شاہد سید سینٹ نشست کے حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نکیل ڈالنے کا مطلب ہاتھ پاؤں باندھ کر قابو کرنا ہے۔ کراچی کے کونے کونے میں آگ اور خون کا بازار گرم کیا گیا۔ اس موقع پر پروگرام پاکستان ٹونائٹ کا کلپ بھی دکھایا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ الیاس بلور کا بیان اعتراف جرم ہے، اے این پی کراچی میں متحدہ کے کارکنوں کے قتل میں ملوث ہے، چیف جسٹس نوٹس لیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ سیاست کے مزے لوٹنے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، نفرت انگیز اعتراف جرم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہاں پر اور لواحقین یہاں پر بیٹھے ہیں اور دیگر ہمارے شہداء کے لواحقین، فیملیز، ان کی بیوائیں، ان کے گھر والے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم سب نے یہاں اے این پی کے مرکزی رہنما ہیں الیاس بلور صاحب، ان کا یہ بیان سنا جو کہ انتہائی اشتعال انگیز بیان کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا کتنی دیدہ دلیری سے وہ اس ٹی وی پروگرام میں کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نکیل ڈالی ہے اے این پی نے، کسی سندھی وڈیرے جاگیردار نے نہیں ڈالی۔ آپ سب اور ہم اس بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں کہ نکیل ڈالنے سے مراد کیا ہے۔ نکیل ڈالی کس طریقے سے جاتی ہے؟ ہاتھ پیر باندھ کے، قابو میں کر کے۔ کس طرح قابو میں کیا گیا ایم کیو ایم کو؟ یہ سینکڑوں ہزاروں معصوموں کو شہید کر کے کراچی شہر کے کونے کونے میں آگ اور خون کا بازار گرم کر کے، بسوں میں زندہ لوگوں کو جلا کر، معصوم لوگوں کو اپنی گندی سیاست کے نام پر قتل کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نکیل ڈالنا ہے۔ ایم کیو ایم کے انہوں نے سمجھا کہ معصوم لوگوں کو قتل کر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، قتل عام کر کے ہمارے کارکنوں کا، ہمدردوں کا، شہر کراچی کے معصوم بے گناہ لوگوں کا، خواہ وہ کسی بھی زبان سے بولنے والے ہوں، اگر ان کا تعلق ایم کیو ایم سے رہا تو ان کو شہید کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہاں بادشاہ خان بھائی، خان شیر بھائی اور دیگر کئی ہمارے ساتھیوں کی یہاں پر فیملیز ہیں۔ گاجر مولی کے طریقے سے لوگوں کو کاٹ دو، اس کے نام پر سیاست چمکاؤ اور کہو کہ نکیل ڈالیے۔ بہت صافی حضرات، ایم کیو ایم کے حوالے سے اے این پی کے سینیٹر الیاس بلور کا یہ بیان کھلا اعتراف جرم ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ تسلسل کے ساتھ کراچی شہر میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک ایجنڈے کے تحت تھا۔ ہر قتل کی طرح اس قتل عام کا کوئی بینیفیشری تھا، فائدہ ہوا ہے۔ کس کو فائدہ ہوا ہے؟ جنہیں فائدہ ہوا وہ برسر عام ٹیلی ویژن میں طاقت کے نشے میں چور ہو کر کہہ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع پہ، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتے، فخری انداز میں قتل عام کو اپنی فتح اور ایم کیو ایم کی بے بسی کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں۔ اور جس طرح جاہلیت کے زمانے میں جو زیادہ گردنیں کاٹتا تھا اسے سپہ سالار بنایا جاتا تھا، اس جنگجو کو سینٹ کے ٹکٹ کی صورت میں نوازنے کی اپنا بہت فخری انداز میں یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اس میں ٹکٹ سے نوازا گیا۔ بہت صافی حضرات، اب جبکہ سینیٹر الیاس بلور نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے، اس کے ہزاروں وکٹمز موجود ہیں، متاثرین موجود ہیں، پاکستان متاثر ہوا ہے ان کی اس گندی لاشوں کی سیاست کے ذریعے، تو ہم
यहाँ MQM के मुंतखब नुमाइंदे बैठे हैं, MQM के जिम्मेदारान बैठे हैं, यहाँ हमारे कारकुनान जो शहीद हुए उनके लवाहिकीन, उनके घर वाले बैठे हैं। हम सब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब से ये अपील करते हैं कि इस खुले एतराफी बयान की रोशनी में इस इंतहाई संगीन मामले का नोटिस लिया जाए। जिनके हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये बयान मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात न सिर्फ एतराफ़ जुर्म है बल्कि उन हजारों शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है और उन तमाम लोगों के जज्बात से भी खेलने की साजिश है कि जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं लेकिन वो तड़पते रहे कि कराची शहर में जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। हम माजी में भी बतलाते रहे कि कौन कर रहा है, किस एजेंडे पर कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन एक दफा फिर खुद ANP के मरकजी रहनुमा की जबान से सुना कि जो कत्लेआम हुआ उसका फायदा ANP को हुआ और हमारे हजारों मासूमों की जानों के ज़िया को वो MQM की बेबसी से, MQM की अमन पसंदी को MQM की बेबसी से ताबीर कर रहे हैं। MQM की अमन पसंदी है जिससे वो समझते हैं कि उन्होंने MQM को नकील डाला। हम एक दफा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करते हैं कि हमारे प्यारों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कानून की गिरफ्त में लाया जाए। इलियास बिलोर ने अपने बयान के जरिए इस हकीकत का खुला इतराफ किया कि ANP कराची में MQM के कारकुनों और हमदर्दों के कत्लेआम में न सिर्फ मुलव्वस है बल्कि इस मुसलसल कत्लो गारत और दहशत गर्दी के जरिए कराची के अमन को तबाह करने की जिम्मेदार भी है। दरअसल बात यह है कि अपनी बदअमालियों और इंतहाई पुअर गवर्नेंस, करप्शन के बायस खैबर पख्तूनख्वा में तो ये नाकाम हो चुके। वहां तो हजारे के लोग से लेकर, हजारे के मासूम लोगों से लेकर एक एक अमन पसंद और कानून पसंद शहरी इनकी बदअमालियों और बदउनवानियों से मुतासिर है। तो अब ये अपने आप को मसनूई तौर पर जिंदा रखने के लिए कराची में जब चाहते हैं कत्लो गारत का बाजार गर्म करते हैं और मासूम पश्तूनों को और कराची में बसने वाली दीगर अकाई को आपस में लड़ाने की इंतहाई मजमूम साजिश करते रहे हैं और उस मकरूह सियासत की भेंट कराची शहर को यानी पाकिस्तान की मईशत को और पूरे पाकिस्तान को चढ़ाना चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, हमने शहर के अमन और मुख्तलिफ नस्ली और लसानी इकाइयों के दरमियान भाईचारे के क़याम के लिए इंतहाई मज़बूत अंदाज में अमली कोशिशें की हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके तवस्सुत से पाकिस्तान भर के अमन पसंद शहरियों के सामने ये बात लाना भी जरूरी था कि कौन है जो अपनी वक्ती, अपनी मकरू सियासत के फायदे और मजे लूटने के लिए कराची शहर में जब चाहता है कत्लो गारत के बाजार गर्म कर देते हैं, जब चाहते हैं इनके दफातर से बैरिंग्स मिलते हैं, खुदकुश बम बनाने वाली जैकेटें मिलती हैं, जब चाहते हैं इनके जो जेर असर इलाके हैं वहां से अमन पसंद, इस्लाम पसंद, पाकिस्तान दुश्मन, इंतहा पसंद दहशतगर्द मिलते हैं, जब चाहते हैं हड़ताल के नाम पर 12 और 13 अगस्त की रात को 7 लोगों को जिंदा जला देते हैं। कौन है? आपके तवस्सुत से ये एक्सपोज करना था। इलियास बिलोर का ये बयान न सिर्फ MQM बल्कि एहतराम इंसानियत और अमन और भाईचारे पर यकीन रखने वाले हर फर्द के लिए इंतहाई काबिल मजम्मत है। मोहतरम साहब हज़रात, हम आपके तवस्सुत से तमाम जमहूरियत पसंद और एहतराम इंसानियत पर यकीन रखने वाली जमातों, अफराद, शहरियों और जमातों के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वो इस इंतहाई मजमूम, इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज एतराफ़ जुर्म का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इसकी मजम्मत भी करें और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कत्ले आम के खुले एतराफ़ जुर्म का नोटिस लें। आप सबका यहाँ आने पर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कोई सवालात हों तो फिर आपके लिए हाजिर। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन राब्ता कमेटी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ANP के सेनेटर इलियास बिलोर का बयान, उसकी मजम्मत की है, सख्त मजम्मत, और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लें।
के तवस्सुत से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हमने ये सारी की सारी बात रख दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी। हमारे जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। हम सब मुतासिर हैं, हम सब मुतासिरीन हैं इस दहशतगर्दी के। इनको दहशतगर्दी का हम सब मुतासिर रहे हैं और हम सब ने यहाँ पर अपील की और अब हम देखते हैं कि इस पर क्या नोटिस लिया जाता है। जी बहन, मैं ये उससे पूछना चाहूंगी, मेरे भाई को किसने मारा? बाजार में इतने सारे लोगों के सामने एएनपी के लोगों ने आके गोली मारी है। हमने रिपोर्ट दर्ज करवाया जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके कातिल अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। हजारों लोग गवाए इस बात के कि एएनपी वालों ने ही मारा है और कहते हैं कि एमकेएम जो है ना दहशतगर्दी फैला रही है। एमकेएम अगर ना होती हमारे इलाके में तो वो हमारे घरों में घुसते। मेरी बहन, जो आपने कहा है वो सबके सामने है। जो लोग इस शहर में मुतासिर रहे हैं दहशतगर्दी के, वो जानते हैं कि किसने उनकी जानें ली। कटी पहाड़ी से लेकर मुख्तलिफ इलाकों में कौन घरों में आग के गोले बरसाता रहा, किसकी वजह से लोगों ने नकले मकानी की। हमारी तवक्को है कि हमारी ये दर्दमंदाना अपील जो है अरबाब इख्तियार के कानों तक जाएगी। मेरे शौहर को जो बंडी से बनारस के पुल पे शहीद किया गया है, किस बिना पे किया गया है? वो काम पर से वापस आ रहे थे, उन्हें जो एएनपी वालों ने मारा है, शहीद किया है, किस वजह से किया है? मैं आप लोगों के सामने सवाल करती हूँ और ये कहती हूँ कि आप लोग जो कल जो उन्होंने एतराज किया है तो उनको बोले कि आप मुजरिम को सामने लाए और हमारे सामने पेश करें ताकि हम उन्हें कुछ सजा दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा 18 साल का था, काम